संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टाश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनादिष्टमस्मर्यमकीर्तिकरमर्जुन नैव्यमात्मनमापाता नैतज्जोरिवमुदते रुद्रं हृदयदौर्बल्यं तिष्ठत्परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि तेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः पात नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते परं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्व्यतिततिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः मचलप्रतिष्ठं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात्
ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಶೋಕಮೋಹಗಳು, ಅಹಂ ಭಾವಗಳೇ, ಇವೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಿಯಿಂದ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ, ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರ ಐಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಥರ ಅವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವು ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರೋನಂತ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಾಧಿ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧಿ, ಮಾಯಾನೇ ಉಪಾಧಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಶರೀರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಗುಣ ರೂಪ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪ ಆಗಲಿ, ಸಗುಣ ರೂಪ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಅವನ ಶರೀರ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗಳೇ ಅವನ ಕಣ್ಣು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದ್ದಷ್ಟು ಈ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾವಷ್ಟೇ. ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸೇ. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಶುಗರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 8 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಏನು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ತಿನ್ನೋದೇ ಹಾಲೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ WBC ಇವೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ WBC ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನಿಕರ ಸೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದು ಸಂಸಾರನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಬೀಳೋದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ಆದರೆ ನಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವತೆ ಆಗಲಿ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ದೇವತೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ರಳಯಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳಾದಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್, ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಅದೃಶ್ಯಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯಂ, ಅರೂಪಂ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೃಶ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ವಾಯು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ವಾಯುವಿಗೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ. ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತಾರೆ, ದೃಶ್ಯ ಕೋಟಿಲಿರೋ ವಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದ್ರ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದರೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಅವಕಾಶದಾತೃತ್ವಂ ಆಕಾಶತ್ವಂ, ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೃಶ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮುಂಚೆನೋ ಕೈ ಕಾಲು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೇ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಉಪಾಧಿಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದನೋ ಹಿರಿಯರಿಂದನೋ ಗುರುಗಳಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಪಗಳಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೃಶ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಉಪಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಒಂದು ಕೂದಲು ಕಿತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋವಾಗೋದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ವಂಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರೀರದ ಆಲಂಬನೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಚನಾಯ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.
ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಥ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಶರೀರದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯೇ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವಸರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಫುಲ್ಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದಂಥ ಪರಮಾನಂದ ನೀನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ದಿರೋ ಒಂದೇ ಸತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಶರೀರಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇನು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಕರ್ಮಜ ಜನಿತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ನೀನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರೋ ತನಕ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಥರ ತಗೊಂಡು ಅದು ಓಡಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಶರೀರ ಸಮೇತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತು ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಮೂರ್ಖರು ನಾವು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀನಿನ ಯಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನಿನ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದನ್ನು ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಋಷಿಗಳೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ನೀನು ಗಂಡನಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಯಂತ್ರನ ಸ್ವಯಂವರ ಇಟ್ಟು ಈ ಯಂತ್ರನ ಯಾರು ಭೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ದ್ರೌಪದಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ನೋಡಿ ಬಿಂಬದ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದೋದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬದ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಚಿದಾಭಾಸ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಾನು ಜೀವಭಾವ ಏನು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಂಬದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಅತ್ರಿಯವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆರಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸೋಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಕಡೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೀತಾದೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದಾನೋ ಆತ ನನ್ನ ಮೈದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ರಾಮನ ಕಡೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ರಾಮನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಪಡಿಸಿ ರಾಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುಸೂಯೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, ಈತ ಮೈದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ರಾಮನೇ, ಶೇಷ ನಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನೇ ಈತನ ಗಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ಜ್ಞಾನ.
ರಾಮನ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾನೆ ರಾಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಇವನು ನನ್ನ ಮೈದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನುಸೇಗಿದ ಈತ ಮೈದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ರಾಮ, ಈತನ ಗಂಡ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವಭಾವ ನಮಗೇನಿದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬಿಂಬದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೋಧಂ ಪ್ರತಿ ಬೋಧಂ ಅಂತ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆನ್ನೆ ಬುದ್ಧಿಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಬಿಂಬಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದೋದು ಆ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ 5 ಬಾಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀನನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ್ರೌಪದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯಂತ್ರನ ಭೇದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಈ 5 ಪ್ರತ್ಯಂಶನೇ ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಆ ದಾರನ್ನೇ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರದು ಫಸ್ಟು 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಲ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲೋಭ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಅದು ದಾರನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಂಚನ ದಾರನ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿ ಬಿಂಬ ನೋಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು 2-3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ್ದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಈ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ನೆಸ್ಸು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವಾಗ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಇದ್ದು ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೆನ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸನಾತಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶರೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದವ್ರು ಸನಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನು, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶನೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಾವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ
ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದರೂ ಸಹಿತ ಇರ್ಬೋದು. ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದಂಗೆ ತುಸ್ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ತುಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ, ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸಮಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದಾಗ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದಂಗೆ ತುಸ್ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತೋ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮಹಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ನಾಸಿಕಾಗ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣನೇ 5 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ತಾತ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ, ಈ ಥರ ಪ್ರಸಂಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 4-5 ಹೆಸರು ಬಂತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, ತಾತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಗಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಮುತ್ತಾತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ, ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು 5 ಪ್ರಕಾರದ ಹೆಸರು ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ 5 ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 5-6 ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ. ತಾತನು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಮುತ್ತಾತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಮಿತ್ರ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣನೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಾಳಿ. ಆ ಗಾಳಿನ ನಾವೀಗ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಕಂಠದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಅದು ಆಘಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಓಂಕಾರ, ಫಸ್ಟು ಸೌಂಡು ಓಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬುತ್ತಾ? ಒಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೋಗಿ, ಆತನು ಪ್ರಾಣನ ಸ್ತಬ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಾಣನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕದಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಣಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಂದ್ರೇ ಅದು ಟೈರ್ ಬಂದ್ರೇ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇಡೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇಳಿದಿರೋ ಕೂಡ ಆ 2 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು ನೋಡಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ. ಪ್ರಾಣನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀರಿ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಣನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕರೆದ್ರೆಗನೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣದ ಹೆಸರು. ಓ ಪ್ರಾಣ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಣನ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಜಡ ವಸ್ತು ಅದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಓ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡು, ಎದ್ದೇಳು ಅಂತೇಳು. ಅವನು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ.
ఆ ప్రాణవాయువు ఈ ఇంద్రియ సెట్ని అంత బయటికి తీసుకెళ్తుంది. అది ఏదన్నా కానీ లోపల నుంచి మూమెంట్ కదలికలు ఉన్నాయంటే కానీ ప్రాణవాయువు నుంచినే ఇది ఉంటుంది. మళ్ళీ ఏదైనా వెయిట్ ఎత్తేటప్పుడు వ్యానం, ఏదైనా ఎక్కువ బరువు ఎత్తేటప్పుడు వ్యాన రూపంలో ప్రాణం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అపానవాయు లేదు, అపానవాయుని తీసుకుపోయేది కాదు, ఈ శరీరంలో నుంచి ఉత్క్రమణం అంతే. ప్రాణ ఉత్క్రమణము చేస్తుంటుంది. ప్రాణము మిగతా వాళ్ళకి జ్ఞానులకు ఇక్కడే లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి జ్ఞానం ఉండదో ఆ ప్రాణము సుప్త రూపంలో దీన్ని ఉత్క్రమణ చేసి పైన సుప్త రూపంలో ఉంటుంది. యోగులు ఎట్లా నిర్వికల్ప సమాధిలో ఊపిరి ఆడరు, టైట్గా ఉంటారు. మూమెంట్స్ అసలు గాలి రావడము పోవడం ఏముండదు. స్తబ్దం, కుంభకం, రేచకం అంటారు. అలాంటి స్తబ్ద స్థితిలో సుప్త రూపంలో ప్రాణము సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటుంది. ఇట్లా ఊపిరి తీసుకునే ఈ రూపంలో ఉండదు ప్రాణం. అది స్థూల శరీర ఎదురు కూడా ప్రాణం ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಣ ಏಕೀಭೂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ವಾಯು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀನು ಆ 20,000ನ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯುಷನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 74 ವರ್ಷ 84 ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ. ಕುಂಭಕ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಯಾವುದೋ ಮೂಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ? ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬಿಡು. ಕೇವಲ ನೇವಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿನವ್ರು 9 ನಿಮಿಷ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಉಸಿರಾಡ್ದಿರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 9 ನಿಮಿಷ ಯಾರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ದಿರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋರಖನಾಥದ್ದು ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ದು ಸಂವಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಗೂ ಗೋರಖನಾಥ್ಗೂ ಫಸ್ಟು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೋರಖನಾಥ್ ಎಂಥ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾನಂದ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾನಂದ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋವಂಥವ್ರು. ಆವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಬರ್ತಾನೆ. ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೋ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹೊಂದುತ್ತಾನು ಕೂಡ ಗುರು ಗೋರಖನಾಥ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಬದುಕಿ ಪರಾಧೀನತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರಿಲ್ಲ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ನೋಡು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆದ್ರೇನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆಗಿ ಸತ್ತರೆ ಏನು, ರಾಜ ಆಗಿ ಸತ್ತರೆ ಏನು, ಕನಸೇ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಥ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನನೇ ಮೂರ್ಖತ್ವನೇ. ಯಾಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆನೇ ಬಲವಂತವಾದ ಇಚ್ಛೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೇ ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಿಡ್ನೇ ಇಲ್ಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆಗನ ಹುಳ್ಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಪವರು. ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಯಾರಿಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದು. ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಅನಿಮಾಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಾಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕಲಿತುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ. ಪ್ರಾಣ ನಿತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ. ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ. ಕೃತಕ ವಿಕಾರ, ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರ, ವಾಯುವಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಪ್ರಾಣ ವಿಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಪ್ರಾಣ ವಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇತು. ಮತ್ತು ಕೃತಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ ದಿವಸ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯೋವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೃತಕತ್ವ 6-7 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರ ಅದು. ನಮ್ಮದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ವಿಕಾರ ಯಾವುದು ಅವಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೃತಕತ್ವಾತ್, ಅವಿಕಾರಿತ್ವಾತ್, ಮತ್ತು ಜಡತ್ವಾತ್, ಜಡವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಣ ಜಡ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹೇ ಪ್ರಾಣ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ಹೇ ಪ್ರಾಣ ಎದ್ದೇಳು, ಹೇ ಪ್ರಾಣ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಎದ್ದೇಳಂದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣನ ಅದರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ 2-3 ಹೆಸರಿದ್ದಾವೆ. 2-3 ಹೆಸರಿಂದನೂ ಇಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ. ಅದು ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜಡವಾದಂಥದ್ದು ವಸ್ತು, ಅದು ಜಡರೂಪವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಇವು ಜಡ. ಅದು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಯುವಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿಷಯ, ನಾವು ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಅಂಶ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂದತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತಂಶ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜಡವಾದಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಳ್ಳು ಪಳ್ಳುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಡರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಜಡ. 3 ಹೇತುಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಹೇತುಗಳು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಪ್ರಾಣಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನ ಸ್ತಬ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಲ್ಲ,
ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅದೇನೇನೋ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ. ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣನೂ ನಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಅನುಮಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು, ಇವೆರಡೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಅವು ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಷುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಾಗಿತ್ತು. ಸುಷುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅನಿತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೋಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ, ಬಹುಶಃ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದುಃಖದ ಅಭಾವವನ್ನು ಆನಂದ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೆಂಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ತೋಕೆ, ಕಾಲುಗಳು, ತಲೆ, ಭಾಗಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದೆ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು, ಬೆರಳುಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಇರೋದು ಜೋಡಿಸಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತಾರೆ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆನಂದಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ ಪುಚ್ಛಂ ಅಂತ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಕೂಡ ಸಾವಯವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು. ಇಲ್ಲೇನು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಆನಂದಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ, ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ 3 ಪ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಾಟ್, ಒಂದು ವಿಚಾರ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಂದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಮಗಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟು, ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ, ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಆ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂದ ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ. 3 ಪ್ರಕಾರದಂಥ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. 3 ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು, ಚರ್ಮ, ರಕ್ತ 4-5 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹೆಂಗಾಗಿದೆಯೋ ಅದು 3-4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಸಾವಯವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನೇ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಬೀಜ, ಆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ದಿರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ನಿದ್ದೆನೇ. ಆ ಒಂದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ದಿರ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ 3-4 ದಿವಸ, 4-5 ದಿವಸ ಅವನು ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಾಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ದರಿದ್ರ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಷುಪ್ತಿಕ ಆನಂದನೇ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪು. ವಿವೇಕಲಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆನಂದನೂ ಬೇಡ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಹಜಾನಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ಡೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಥರ ಒದ್ದಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಸಾಕು ಜೀವನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೌಷುಪ್ತಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪೇ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಶರೀರದಿಂದ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸಿರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಕ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.